नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 20 मार्च 2025 गुरुवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, सरकारी तथ्य पाकिस्तान को बिक्री अभियोग रे इंजीनियरों को बांधिला गुइंदा विभाग। बिटकॉइन पेमेंट बदल में भारतर विभिन्न सरकारी कार्यालय गुड़िकर संवेदनशील सूचना को पाकिस्तान को बिक्री करने अभियोग रे गाजियाबादर जड़े 36 वर्षीय व्यक्ति को राज्य गुइंदा विभाग गिरफ्त करिछि। एही मामलार अभियुक्त व्यक्ति जनक राज्य सरकार अधीन में वरिष्ठ जंत्री भावे कार्य करुछन्ति बोली जनापड़ी। तांको नाम दीपराज चंद्रन बोली जनापड़ी। से कार्यालय लेआउट, वरिष्ठ अधिकारी एवं उत्पादन व्यवस्था सहित जड़ित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विवरणी को शत्रु राष्ट्र हाथ टेकी देइथिबा संदेह करा जाउछि। लीक होइथिबा विवरणी रे भारत सह संबंधित विभिन्न जोगाजोग और राडार फ्रेमवर्क संबंधी परिचालना सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी संबंध में सूचना रही जनापड़ी। तेबे गुइंदा विभाग एने अधिक तदंत चढ़ाई जनापड़ी। नंबर 2, श्रीमंदिर रे महाप्रभु दर्शन नहीं विवाद। जिलापाल को ईमेल माध्यम स्पष्टीकरण देले हेमा मालिनी। बॉलीवुड अभिनेत्री तथा मथुरा सांसद हेमा मालिनी श्रीमंदिर रे महाप्रभु दर्शन नहीं विवाद प्रसंग। पुरी जिलापाल को ईमेल माध्यम स्पष्टीकरण रखिले हेमा मालिनी। से सनातनी हिंदू धर्म रे अछंती एवं समस्त नीति नियम को पालन करुछंती बोली कहिछंती हेमा। पूर्वर मध्य महाप्रभु दर्शन पर श्रीमंदिर को अनेक थर आसीछंती। पुरी जिलापाल को ईमेल माध्यम स्पष्टीकरण रखिथिबा पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई सूचना देइछंती। हेमा मालिनी अणहिंदू होई किभଳି श्रीमंदिर रे प्रवेश कले से नहीं जगन्नाथ सेना पक्षरु सिंहदरा थाना रे कार्यानुष्ठान दाबी करी एतला दिया जाइथिला। होली दिन महाप्रभु दर्शन पर श्रीमंदिर आसीथिले हेमा मालिनी। नंबर 3, मालामाल कृषि विभाग चाउड़ ठारू चा रप्तानी करी भांगिला पुराना रेकर्ड। मालामाल हेले भारतर कृषि विभाग। एथर प्रोसेस फूड और कृषि उत्पादन रप्तानी क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होइछि। चाउड़ ठारू आरंभ करी चा पर्यंत रप्तानी रे वृद्धि देखा मिली। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इराक, ईरान समस्त को चा रप्तानी करिछि भारत, जहाँ गत 10 वर्ष रे सर्वाधिक। भारतर अर्थनीति को बड़ देवाकू कृषि विभाग पुणी थरे आगुआ होइछि। चलित आर्थिक वर्ष एप्रिल-फेब्रुआरी मध्य भारतर कृषि उत्पादन एवं प्रोसेस्ड फूड रप्तानी 22.67 बिलियन डॉलर को वृद्धि पाई, जहाँ गत आर्थिक वर्षर समान अवधि तुलन में 13% अधिक। रप्तानी वृद्धि देशर कृषि क्षेत्रर दृढ़ प्रदर्शन को प्रतिफलित करुछि। नंबर 4, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अवसर बयस 60 वर्षर अधिक हेब कि स्पष्ट कले सरकार। केंद्र कार्मिक राष्ट्रमंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार कहिसेंति जे सरकारी कर्मचारी अवसर बयस परिवर्तन पर कौनसी प्रस्ताव उपरे विचार करू नाहंती। लोकसभा रे एक प्रश्नर लिखित उत्तर रे से एही सूचना देइछंती। से कहिसेंति जे जातीय परिषद संयुक्त परामर्शदाता तंत्र ठारू कर्मचारी मानकु कौनसी अनुष्ठानिक प्रस्ताव मिली नाही। कौनसी सरकारी कर्मचारी संघ किंबा संगठन अवसर बयस परिवर्तन पर दाबी करुछंती कि बोली पचरा जिबारु मंत्री कहिसेंति जातीय परिषद संयुक्त परामर्शदाता तंत्ररू कर्मचारी ठारू कौनसी अनुष्ठानिक प्रस्ताव मिली नाही। नंबर 5, 372 युद्धबंदी को प्रत्यार्पण कले रूसिया और यूक्रेन। यूएई मध्यस्थारे होइथिबा युद्धबंदी प्रत्यार्पण बुझामणा रे रूसिया और यूक्रेन बुधवार 372 बंदी को अदड़ बदड़ करिसेंति। मंगलवार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य होइथिबा टेलीफोन वार्तालाप पर क्रेमलिन एही गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछि। रूसिया प्रतिरक्षा मंत्रालय अनुसार मस्को 175 यूक्रेन युद्धबंदी सहित तत्काल चिकित्सा आवश्यक करुथिबा 22 गुरुतर आहत युद्धबंदी को मध्य प्रत्यार्पण करा जाइछि। सेपटे बुधवार कीव मध्य 175 रूसीय युद्धबंदी को प्रत्यार्पण करिछि। मस्को कहिछि जे रूसिया सद्भावनार संकेत रूपे बंदी प्रत्यार्पण रे आहत यूक्रेनीय सैन्य को छाड़ी। नंबर 6, आसंता 5 दिन जाए भिजिब ओडिशा। राज्य में जारी रही असह्य ग्रीष्म प्रवाह। एहारी मध्य अस्वस्तिकर खबर देइछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र।
କମିବ ତାପମାତ୍ରା। 5 ଦିନ ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଲଞ୍ଚ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ଗତି କରୁଥିବା ହାଇପରଲୁପ୍ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନମ୍ବର 8 ଦାଉ ସାଧିଲା ପେଟର ଭୋକ। 200 ଟଙ୍କାରେ ନାତିକୁ ବିକିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧା। ଗରିବୀର କରୁଣ ପରିଣତି। 200 ଟଙ୍କାରେ ନାତିକୁ ବିକିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନିଜର ଜାଗା ନାହିଁ। କେବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ କେବେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ। ଏହିପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା 200 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ନାତିକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସମୟ। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସକାଳୁଆ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 16 କୋଟି ଜରିମାନା ଛାଡ଼ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦର ଜୈନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ଏସ୍ସିବି। ଆପ୍ ସରକାର ସମୟରେ 517 କୋଟିର ସିସିଟିଭି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏସ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିବିର ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁକ୍ତ ମାଧୁର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଇଏଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାକୁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେ 16 କୋଟି ଛାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥରିଲାଣି କୋଲକାତା। ଭାରତରେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମହାମାରୀ କରୋନା। କୋଭିଡ୍ର HKU1 ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପୂରା କୋଲକାତାରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଡର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାନବ କରୋନା ଭାଇରସ HKU1 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ବିରଳ ମାନବ କରୋନା ଭାଇରସ HKU1 ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପୃଥକ ମାମଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ବହୁଛି ଜେଲ୍। ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରୁନି ସୁଧାର। ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ 11ଟି ଜେଲ୍ରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି କଏଦୀ। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 55, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 35, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 32 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 5 ଜଣ କଏଦୀ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ହଜାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଖୋଜ।
ମହାକୁମ୍ଭରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବିଜେପି ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ୟୁପି ସରକାର ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏପରିକି ଅନେକ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୀମାରେ ରୋକାଯାଉଥିଲା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼ ପକାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 15 କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାଷା ଥୋପାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମତ ରଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାଷା ଥୋପାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020ର ପାରା 4.23 ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ବା 3 ଭାଷା ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ସୂତ୍ର ଜାତୀୟ ଏକତା, ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଞ୍ଚଳିକତା ପାଇଁ 3 ଭାଷା ସୂତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଥୋପାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 80,000 ଫାଇଲ ହେଲା ସର୍ବସାଧାରଣ। ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଲେ ଆମେରିକାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଫାଇଲ 1963ରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଫାଇଲ ଖୋଲିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। FBI କହିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ 2,400 ନୂଆ ରେକର୍ଡର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 1963 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କେନେଡିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଗତ 1963 ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଡଲାସରେ କେନେଡିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଲି ହାର୍ଭେ ଓସୱାଲ୍ଡ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 2 ଦିନ ପରେ ଓସୱାଲ୍ଡଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ମାଲିକ ଜ୍ୟାକ୍ ରୁବି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ନଥିକୁ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ରଖିବା ଲାଗି 1990 ଦଶକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ପାରାଦୀପରେ ହେବ 335 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଡ୍-ବି କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି SCDF ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି UIDFର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ SCDF ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ 335.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାରାଦୀପରେ 10 MLD CETP କମନ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 30 MLD ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ଏଣିକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶବ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେବ 109 ସେବା। ଶବ ବୋହିବାକୁ ହେବନି ଆଉ ଅସୁବିଧା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଶବ ଆଣିବାରେ ଆଉ ଲୋକେ ହେବେନି ହଇରାଣ। ମାଗଣାରେ ଶବକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବ। 109 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମାଗଣାରେ ସେବା ବୋହିବ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ବୋହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣିକି ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମାଗଣା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ କେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ। ସମୀର ସଭାପତି, ଅଭିଜିତ ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ OOAର ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି ସଭାପତି ଭାବେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ OOAର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ହେବେ। ସେହିପରି ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଅଭିଜିତ ପାଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 IPL 2025 ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘୋଷଣା କଲା ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍।
IPL 2025 କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଘୋଷଣା କଲା ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମ୍ଭାଳିବେ କମାଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2025 ସିଜନ୍ 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଲକାତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 25 ମେରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଗତ ସିଜନ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଜନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।